Hi everyone, I welcome you all. In today's class, we are going to discuss about 8th standard, second language English, C.V.Raman, lesson number 2, part 2. Okay, are you ready? Let us start. Right? So, check your understanding. Right? Who were Raman parents? Who were Raman parents? Chandrasekhara Iyer and Parvati Ammal were Raman parents. Who were Raman parents? Chandrasekhara Iyer and Parvati Ammal were Raman parents. Why was Raman not able to attend school regularly? Why was Raman not able to attend school regularly? Raman was not able to attend the school regularly because he used to fall sick now and then. ರೈಟ್ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವಾಗವಾಗ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್? ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್. ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರು. ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಎ? ಬಿ ಎ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರು? ಹಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ವೈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರಾಮನ್ ಗೋ ಟು ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್? ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ರಾಮನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ C.V. Raman was a great scientist. He was awarded the Nobel Prize for his work on scattering of light and discovered the effect of light rays called Raman effect. The government gifted him 25 acres of land to carry out further research work. Raman Institute was dream child of Sir C.V. Raman. We also discussed about his early life and education. In the first part, so we have discussed about C.V. Raman was his childhood. So he was born on November 7th, 1888 in Tirchi. He was the son of Chandrasekhara Iyer and Parvati Ammal. Chandrasekhara Iyer was a professor of physics at Hindu College and in Visakhapatnam. Raman studied there at Hindu College High School. He was very much interested in science from his boyhood days. Even as a boy, he had made the model of dynamo. During his school days, he borrowed the science books from college students and read them. Thus, from his early days, he showed great interest in science. Unfortunately, he used to fall sick every now and then, and he was not able to attend the school regularly. Right? So, in spite of poor health, he got first class in matriculation examinations. When he was only a boy of 12, he passed the intermediate examination from Hindu College and joined Presidency College, Madras, for his BA. His relatives wanted to him give up science and take history and economics as a special subjects for BA. Since Raman had made his mind to study science, to took up physics. He passed his BA, securing the first rank and number of prizes. He passed his MA Physics in January 1907. After MA, Raman wanted to go to United Kingdom for higher studies in science, but his health broke down again and he could not go. This was the great disappointment in life. His relatives asked him to give up his studies of science and take a competitive examination in Calcutta in history and economics. Raman did so and got along well with his new subjects. He got the first place in the competitive examinations and was appointed Deputy Accountant General in 1907 in Calcutta. His relatives perhaps felt happy to see Raman had settled down well in life, but Raman was not happy. How could a scientist like Raman put up with the life of a Deputy General Accountant General? He felt like a fish out of the water in his new post. But we still had a hope of becoming a scientist and was waiting for an opportunity.
right? So even Deputy Accountant General Raman mixed with scientists and took interest in science. One day, while returning home his office, he saw a banner outside the building on which was printed the Indian Association of Scientists. At the sight, at the sight of the banner, Raman got off a moving train and went to meet the scientists who had gathered in the building. Some time later, when so when he was Rangoon, he learned that institute he had bought a piece of modern scientific operates, so he hurriedly put on his class and went have a look at it, such as the interest he had seen. Okay, so let us move on to the second part. Right. Come to the second part. In 1911, Raman was appointed Special Accountant General of Telegraphs in Kolkata, but when he was offered the post of professor in Kolkata University, he jumped at the offer and accepted the post gladly. After working in Kolkata University for 15 years, he became the director of Indian Institute of Science in Bangalore. The Raman Research Institute was started in 1948. Raman resigned his post at the Indian Institute of Science and became the director of Research Institute. Here he conducted in research in physics until his death. Okay. In 1911, Raman was appointed the Special Accountant General for the Post and Telegraphs in Kolkata. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಈ ವಾಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಈ ಜಂಪ್ ಅಟ್ ದ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? C.V.Raman ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಫರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಟ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಂಪ್ ಅಟ್ ದ ಆಫರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ 15 ಇಯರ್ಸ್, ಅವರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಾರ್ 15 ಇಯರ್ಸ್, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ IIS ಅನ್ನ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ 1948. 1948ರಲ್ಲಿ ಇನ್ 1948 ಇವರು ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ, ಅಂದರೆ ರಾಮನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ 1948ರಲ್ಲಿ. ರಾಮನ್ ರಿಸೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ at the Indian Institute of Science and became the director of the Research Institute. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ IISಗೆ ಅವರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಸ್ ಡೆತ್. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್, 6th paragraph. Raman was a great scientist
Raman was a great scientist. Raman was a great scientist. Throughout his life, he was intensely attached to science. For the sake of science, he gave up the highly paid post of the Special Accountant General and accepted a professorship at Kolkata University. He would forget all about food, rest while he was at work, and his wife had often to tell him that his breakfast or coffee was getting cold. Like all great scientists, Raman had a lot of curiosity early in his life. While on his voyage to Europe, he saw the wonderful blue of Mediterranean Sea. This led to his work on the laws of lights scattering in liquids, and it ended in his discovery of the Raman effect. He was awarded the Nobel Prize in this for this in 1930. Raman was a great scientist. Raman was a great scientist. So he throughout his life he was intensely attached. ಅವರು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ಗೇವ್ ಅಪ್ ದ ಹೈಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸೊ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು ಸೊ ಹೈಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಶಿಪ್ ಅಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿ ವುಡ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ವೈಲ್ ಇ ವಾಸ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುವಾಗ ಊಟ ನೀರು ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ವೈಫ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಫನ್ ಟೆಲ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಫಿ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಮರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಅವರ ಗಮನ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಥರ ಇವರು ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ರಾಮನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬಹಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ವೈಲ್ ಆನ್ ವಯಾಜ್ ಟು ಯುರೋಪ್ ಅವರ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಯಾಜೆ ಮೀನ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಬೈ ದ ಸಿ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೂ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿ ಆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಯಾಕೆ ಅದು ಬ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸೊ this idea his work on laws led this led to his work on the laws of light scattering in liquids and ended in his discovery of Raman effect. ಸೊ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಈ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 1930. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1930ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ difficulty. When he was working as a deputy accountant general, a villager went to him with some badly burnt 100 rupee notes. So any other person perhaps would have turned the villager away. But Raman took pity on the villager, examined the notes himself, and allowed the villager to exchange burnt notes for new ones. Once, at the Raman Research Institute, a candidate was not given admission as he did not do well in his tests. When his traveling allowance was paid, the candidate found that he had received more. So he turned to the office to pay back the excess amount. When Raman came to know of this, he liked the candidate's honesty and admitted him to the institute. The candidate was not able to make out why he was admitted when he had not done well in his tests. It seems Raman told the candidate, I have admitted you to the institute because of your character. So you are not very good at physics, but I can teach you. Okay, right. So once you see what happened, you know that. So Raman was a kind man. He was a kind man.
he helped people when they were in difficulty. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಮನ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನು ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್, ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ವಿಲೇಜರ್ ವೆಂಟ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಡ್ 100 ರೂಪಿ ನೋಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವಿಲೇಜರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಪ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ ಅವೇ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ರಾಮನ್ ಟುಕ್ ಪಿಟಿ ಆನ್ ದ ವಿಲೇಜರ್, ಆದರೆ ರಾಮನ್ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೆಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮಿನೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಅಲೋಡ್ ದ ವಿಲೇಜರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಬರ್ನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ಸ್. ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಕರುಣೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ರಾಮನ್ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಫೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೋರ್, ಆದರೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಏನೋ ಅವ್ರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು, ಬಸ್ ಫೇರ್ ಅನ್ನ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅವನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬಾ ಆನೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ರಾಮನ್ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದು ರಾಮನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಅವನ ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಆನೆಸ್ಟಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ವೈ ವಾಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಅವನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ, ಆನೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ. ಸೊ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಆನೆಸ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರು ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ರಾಮನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ಯು ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಚಾರಿತ್ರ್ಯನ ಹೊಂದಿದೆಯಾ, ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನೀನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತೀನಿ, ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ರಾಮನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಲ್ಸ್. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ 1929 he was knighted by the ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ನೈಟ್ಹುಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅದು ಜಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರವರು, ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನ ರಾಜ. ಸೊ he was the king of ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರು, ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಭಾರತ ದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅವನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ.
ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ 1929 he was knighted by the King George V because became ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಸರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವುಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಬಿಕೇಮ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆನರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ಸ್. ಇವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಗುರುತಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1954 ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಮ್ ಭಾರತ ರತ್ನ. 1954ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ 1947 ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 1942 ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಆನಂತರ 1954ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ 1957 ದ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆನರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೂಡ, ರಷ್ಯಾನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಮನ್ ಡೈಡ್ ಆನ್ November 21st, 1970 at the age of 82. In his death, India lost one of her great sons and the world a great scientist. ರಾಮನ್ ಅವರು he was died on 21st November 1970 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 82, ಅವರ 82 ವರ್ಷ. ಅವರು 21 ನವೆಂಬರ್ 1970ರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನು ಒಪ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ 82 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೆಸನ್ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್. ಐ ಹೋಪ್ you enjoyed it. Okay, thank you.